ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಾವು 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ 7 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಆ 7 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ, ಇನ್ KCET ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ 35+ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ, ಡೇ 1, ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಅದನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಕಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮೊಬಿಲಿಟಿ, ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಮೀಟರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್, ವಿಟ್ಸ್ಟೋನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್, ಕ್ರಿಚಾಫ್ಸ್ ಲಾಸ್, ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, this year we are going to get minimum 6 questions, maximum 7 questions in KCET 2021 physics examination. Okay, coming to first question, just go through the question. Question says that a flow of 10⁻⁷ electrons per second in a conducting wire constitutes a current of. So I should calculate current. So look at here children, basic equation to calculate current is I is equal to Q upon T. We know that I is equal to Q upon T, where Q is what? According to quantization of rule, we know that Q is equal to N into E, where N is number of electrons, E is charge on each electron. So if we are going to substitute all values, N is given how much? 10⁻⁷ per second. Then we know charge on electron 1.6 into 10 to the power minus 19. So if we calculate means how much answer we are going to get? Yes, so 1.6 into 10 to the power minus 12 ampere would be the right answer. Understood children? Okay, level 1 question it is. So coming to second question, question says that the resistance of a wire is R ohm if it is melted and stretched to n times its original length. Its new length, its new resistance will be. Okay, basic in the start madona. Coming to solution, look at the solution. So let us consider L is the length of the wire, A is area and rho is resistivity anta consider ಮಾಡೋಣ. So basic formula ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? R is equal to rho L upon A. Yes, question ಅಲ್ಲಿ given ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, given ಏನಿದೆ? Yes, it is melted and stretched to n times its original length ಅಂತೆ. ನಾನು L ಅನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ, ಇಂಟು n ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಏನಾಯ್ತು? L' ಆಯ್ತು. ಸೊ L' is equal to n into L. So as the volume of the wire remains constant, so what I am going to write? A into L is what? Volume. Area into length gives what? Volume. So volume constant ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Final volume is equal to initial volume ಅಂತ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ. A', L' is equal to A into L. So A' ಏನಾಗ್ತದೆ? A' is equal to AL upon L' is equal to AL. L' ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? N into L. Or A' is equal to A upon N ಆಗ್ತದೆ. L will get cancelled. So new resistance is given by R' is equal to rho into L' upon A'. So if we substitute all values means we will get n square into R. So option B would be the right answer. So coming to question number 3, question says that question ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
A wire of resistance 4 ohm is stretched to twice its original length. The resistance of stretched wire would be. ಸೊ ಒಂದು ವೈರ್ ಇದೆ, ಆ ವೈರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಎರಡು ಸತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಲೆಂತ್ಗಿನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಬೇಸಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇಸ್ 4 ಓಮ್. ಹೌದಾ? ದೆನ್ ವೈರನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2 ಟೈಮು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ನಾನು L' ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. ಸೊ L' ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ L. ಹೌದಾ? ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈನಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, LA is equal to L dash A dash, where A dash is the new cross sectional area. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, A dash is equal to L upon L dash into A. ಬಟ್ L dash ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು? 2L. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, we will get A by 2. Final cross sectional area is equal to A by 2. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. New resistance R dash is equal to rho into L dash upon A dash. So if you substitute all values means, so we are going to get the answer 16 ohm would be the right answer. Howdalva? Okay. So coming to next question. Question says that the electric resistance of a certain wire of iron is R. If its length and radius are both doubled, then ಏನಾಗಬಹುದು ನೋಡಿ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ rho L upon A. So what is the relation between R and A? Both are inversely proportional to each other. So I am able to write R is equal to 1 upon pi into R square, because area is pi R square. ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನ್ಯೂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು, ಲೆಂತ್ ಡಬಲ್ 2L, ಪೈಗೆ ಪೈ ಬರೀತೇನೆ, R ಬೋಲೆ ತೋ ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 2R ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತದು, R1 ಈಸ್ inversely proportional to 1 upon 2 into R ಆಗ್ತದೆ. So 2 will get cancelled, 2 ones are and here 2 2s are 4. So R1 is equal to 1 upon 2R would be the right answer. So option B is correct option. The resistance will be half and the specific resistance will remains unchanged. ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ವೈರ್. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು 6th ಕ್ವಶನ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. A 6-volt battery is connected to the terminals of 3-meter long wire of uniform thickness and resistance of 100 ohm. The difference of potential difference between 2 points on the wire separated by a distance of 60 centimeter will be. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? Tell me what I should calculate. Yes, I should calculate a potential difference. ಅಂದ್ರೆ V ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ R is equal to rho L upon A. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು? 100 ಓಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು? 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. I am able to write what? Rho upon A is equal to 100 upon 3. ಹೌದಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೆಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವೈರ್ ಈಸ್, ಅದನ್ನು R1 ಅಂತ ನಾನು ತಗೋತೇನೆ. ಸೊ R1 is equal to rho upon A into L. ಹೌದಾ?
ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ರೋ ಅಪಾನ್ ಎ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು 100/3 ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು 50 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮೀಟರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 0.5. ಸೊ R1 ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು 50/3 ಓಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂದ ವೈರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, I is equal to 6/100 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಇದು 6/100 ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಸರ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, I is equal to V/R. V is 6 volt, R is 100. So current is 6/100. So potential difference ಅನ್ನ ನಾವು equation ಗೊತ್ತಿದೆ, V is equal to IR, R ಬದಲಿ R1 ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. R ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 50/3. ಹೌದಾ? R1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, I ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6/100. So 1 volt would be the right answer. Understood? Okay, coming to question number 7. Question says that 3 copper wires of lengths and cross sectional area are LA, 2L A/2 and L/2 2A. Resistance is minimum in ಯಾವ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದಂತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವೈರ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ R is equal to L/A. ಫಸ್ಟ್ ವೈರ್ಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ R1 L/A. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ R. ಹೌದಲ್ವಾ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ R ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಲೆಂತ್ ಈಸ್ 2 times, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಅಂದರೆ 4R ಆಯಿತು. ಥರ್ಡ್ ವೈರ್ಗೆ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ L/2, ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಡಬಲ್, ಸೊ R/4 ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೈರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಾರ್ ಥರ್ಡ್ ವೈರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, go through the question. A wire of 50 centimeter long and 1 meter square in cross sectional carries a current of 4 ampere. When connected to a 2 volt battery, the resistivity of the wire is. So level 1 question. Steps ಅನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. Steps, just go through the steps. Length is given, area is given, current is given, voltage is given, resistance calculation ಮಾಡಿ. V/I is equal to 2/4 is equal to 0.5 ohm. So we know that resistivity formula, basic, rho is equal to R into A/L. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we will get 1 into 10 to the power minus 6 ohm meter. So option B would be the right answer. Understood? Okay. So coming to next question. Question says that the mass of the wires of a copper is in the ratio of 1:3:5 and their lengths are in the ratio of 5:3:1. The ratio of their electrical resistance is. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅನುಪಾತವನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಂದಿದ್ದಾರೆ. R1 ಅನುಪಾತ R2 ಅನುಪಾತ R3 ಅಂದ್ರೆ R1 is to R2 is to R3 ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಎಸ್, M is equal to length into area into density. ಹೌದಲ್ವಾ? ಮಾಸ್ is equal to length into area into density. ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮಾಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಾಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು? ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ತಗೋತಾನೆ, ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಲೆಂತ್ ಇಷ್ಟೇ ತಗೋತಾನೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಏರಿಯಾ. ಇದನ್ನ ಇಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ.
R1 is to R2 is to R3. L1 square upon M1 is to L2 square upon M2 is to L3 square upon M3. ಸರ್ ಇದು L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್? L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಇದು ತುಂಬ ಸರಳ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಈ ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏರಿಯಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? ಎಮ್ ಅಪಾನ್ ಎಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ ಅನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿ, ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಎಮ್. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. 25 upon 1, 9 upon 3 and 1 upon 5. So 125 is to 15 is to 1 would be the right answer. So option D is correct, children. Understood? Okay. So coming to next question. Question ಅನ್ನು ಓದಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. A charged particle having drift velocity of 7.5 into 10 to the power minus 4 meter per second in an electric field of 3 into 10 to the power minus 10 volt per meter has the mobility in meter square per volt per second of ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಗಿವನ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಬರೆದ್ರ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಿ ಡಿ ಅಪಾನ್ ವಿ ಇ, ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಮ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 2.5 into 10 to the power 6. So option B would be the right answer. Mobility find out ಮಾಡಬೇಕು. So coming to 11th question, go through the question. ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನ ಓದಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 times ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂಟು ಅಂದ್ರೆ ವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ 2 electron volt ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು? ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 eV. ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? ಎಸ್, ಇ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು ನಾನು. ವೇರ್ ಇ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 upon ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಸೊ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹೌ ಮಚ್? ಮೀನ್ ಫ್ರೀ ಪಾತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, 4 into 10 to the power minus 8. So 5 into 10 to the power 7 volt per meter would be the right answer. Understood? So coming to question number 12. The velocity of a charge carriers of a current about 1 ampere in a metal under normal condition is of the order of. Okay. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಏನಿರ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೌದು, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. several thousands meter per second, no. Few hundred meters per second, no. Yes, a fraction of millimeter per second would be the right answer. So coming to next question, question number 13. The resistance of a discharge tube is, whether it is ohmic, non-ohmic, zero, both B and C. ಏನಾಗಬಹುದು ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ. Yes, option A. It is non-ohmic device. Non-ohmic device. Okay, coming to next question. Question ಅನ್ನು ಓದಿ. From the graph between current and voltage is shown, identify the portion of corresponding to the negative resistance. Negative resistance ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಡುಹಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು.
Into solution. For the negative resistance, when we increase the voltage, the current will decrease. Resistance, negative resistance ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, when we increase the voltage, current ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. Therefore ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ CD ಪೋರ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. CD ಪೋರ್ಷನ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ CD ಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೋರ್ಷನ್ CD would be the right answer. Understood? Okay. So coming to next question, temperature ಮತ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಓದಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಫಾರ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತೆ. So direct question for a metals resistivity versus time graph ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೌದಲ್ವಾ? So option C would be the right answer. Direct question it is, conceptual question. So coming to next question, the solids which have the negative temperature coefficient of resistance are. ಯಾವ ಸಾಲಿಡ್ಗಳಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದಂತೆ? ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಫಾರ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. Coming to next question ಅನ್ನ ಓದಿ. Specific resistance of a conductor increases with. Specific resistance of a conductor increases with. ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. Increase in temperature, increase in cross sectional area, increase in cross section and decrease in length, decrease in cross sectional area. ಏನಾಗ್ಬೋದು ಆನ್ಸರು? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೇರಿ ವಿತ್ ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲೆಂತ್, ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. Specific resistance increases with temperature. Okay. So coming to next question, copper and silicon is cooled from 300 Kelvin to 60 Kelvin. The specific resistance. ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 300 ಇಂದ 60 ಕೆಲ್ವಿನ್ಗೆ ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಏನಾಗ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕಾಪರ್ ಬಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೈ? ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ನು. ಫಾರ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಇದು ಮೆಟಲ್ಗೆ. ವೆರಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು it increases with decrease in temperature. So this is the explanation, children. Okay? Yes. So coming to next question, electrical energy ಮತ್ತು ಪವರ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ. Which of the following acts as a circuit protection device? Fuse, conductor, inductor and switch. Yes, fuse would be the right answer. Why fuse? Because fuse is an electrical safety device that operates to provide overcurrent protection to an electrical circuit. So fuse would be the right answer. So coming to question number 23. Go through the question. ಸ್ವಲ್ಪ lengthy ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ question ಓದಿ. The charge flowing through a resistance R
varies with time t as q is equal to at minus bt square, where a and b are positive constants. The total heat produced in R is. So which one is the correct option? ಹಾಗಾದರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ಇಟ್. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? a square, no, a cube r 6b, a cube r 6b. Option C would be the right answer. Solution ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ? Okay, so coming to next question, question number 24. Question number 24. ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ಓಕೆ, ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಐ ಶುಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪವರ್. ಸೊ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಆರ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ. ಹಾಂ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಸಿಟೀಸ್ 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, 75 ಓಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್ 1200 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಪವರ್ ಲಾಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 19.2 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 25. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಕಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್. ಹಾಂ, ಅವರು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಲ್ಬ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಪಿ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಂ, ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಅಪಾನ್ ಪಿ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಪಿ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 2 ಇಂಟು ವಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ತು? 2 ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಿ. ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಈಸ್ ಅರೌಂಡ್ 5%. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ವಶನ್. ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ಕ್ವಶನ್ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ a electric kettle takes 4 ampere current at 220 volt. How much time will it take to boil 1 kg of water from temperature 20 degrees Celsius? The boiling point of water is 100 degrees Celsius ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಪವರ್? ಸೊ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್. ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್, ಅಂದರೆ 220 ವೋಲ್ಟ್ ಇಂಟು 4 ಆಂಪಿಯರ್, ಅಂದರೆ 880 ವ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ. ಹೀಟ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 1 kg ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಥ್ರೂ 80 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. So we know that specific heat capacity formula. So that is m into s into delta T, where m is mass, it is given 1. S we know that 4200 its value. ಹೌದಲ್ವಾ? ವಾಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೆನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 80 ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಲ್ವಾ? 80 ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ 80 ಆಗ್ತದೆ. 100 minus 20 how much? 80 only na. So 80. So if we calculate means we will get 336 into 10 to the power 3 joule ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ, 336 into 10 to the power 3 divided by 880 ಅಂದರೆ ಪವರ್.
ಸೊ ಟೈಮನ್ನು ಏನು ತಗೋಬೋದು ನಾನು? ಎಸ್, ಹೀಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ವಾಟರ್ ಪವರ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ 6.3 minutes would be the right answer. So coming to question number 27, next question says that ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ 1, ಐ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹೌ ಮಚ್? ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಕರೆಂಟು? 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ 25 ಆಗ್ತದೆ ಇಂಟು ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0.04 ohm would be the right answer. So coming to question number 28, question ಅನ್ನು ಓದಿ. ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಪವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪವರು 220 upon r ಅಂತ ತಗೋತಾನೆ. 220 square upon r. ಹೌದಾ? ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬೋದು ಈಗ? 110 square upon r. ಇದು ಎಲ್ಲಿ? ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, 220 ಮತ್ತು 110 ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಲ್ವಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪವರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಪವರ್ ಆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಆಟ್ ಯು ಎಸ್ ಎ ಮಾಡಿ. You will get a resistance at USA R upon 4. So option C would be the right answer. So coming to next question, 29th question. Video pause ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಓದಿ. ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಎಸ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ would be the right answer. Why? Yes, fuse wire should have high resistance and low melting point. ಹೌದು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 30. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಸೊ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನೋಡಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಪಾನ್ ಆರ್. ಸೊ ಆರ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಪಿ. ಸೊ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಆರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನನ್ನು ಓದಿ. ಕ್ವಶನ್ ಓದಿದ್ರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು ಈಗ? ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು ಹೀಟನ್ನು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಟೆಂಪ್ರೇಚರನ್ನು ಎರಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ? I1 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಪಾನ್ I2 ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆಲ್ಟಾ T1 ಅಪಾನ್ ಡೆಲ್ಟಾ T2. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ T2 ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ 20 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓದಿ ಒಂದು ಸತಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೌಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಟ್ಗೆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಒಂದು I ಸ್ಕ್ವೇರ್ RT, ಮಗದೊಂದು ಎಮ್ ಇಂಟು ಎಸ್ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ. ಅವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.